श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्ताम् सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। આપણે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું પારાયણ કરીશું. સાથે જ પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત તત્શુદ્ધમ શાકૃતિ સ્તૌમિ કલિકાલતમાચ્છન્ન દ્રષ્ટિત્વાદ વિદુષામપી सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दयया निज माहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः
वान्या यदा तदाश्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तम् अपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलागरुत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णाश्रियं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभुः विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृतास्वादो सिद्धिरत्र न संशयः आनंद परमानंद श्रीकृष्णाश्रियं कृपानिधिः दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिर्मात्रार्तिनाशनम् श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणम् साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारगः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्रधृधृतिक्षमः अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अंगीकृतौ समर्यादौ महाकारुणिको विभुः अदेयदानदक्षश्च महोदारो चरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याजौ मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यौ सद्रूपो हितकृत्सताम् जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलः पद्मदलायत विलोचनः कृपाद्रगवृष्टिसंवृष्ट दासदासी प्रियः पतिः रोषद्रक्पातसंपृष्टौ भक्तद्विट्भक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभङ्घ्रीशरोरुहा उग्रप्रतापो वाक्षिधो पूरिताशेषसेवकः श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्रीभावपूरितविग्रहः सान्निध्यमात्रदत्त श्रीकृष्णप्रेमाभिमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः वीरहानुभवैकार्थो सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्ग प्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैक साधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थो नानावाक्य निरूपकः स्वार्थोज्झिताखिल प्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदाशार्थ कृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्ति प्रचारैक कृतेष्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य स्मयापः पतिव्रता पतिः पारो लौकिकैः कदा न कृत् निगूढ हृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः उपासनादिमार्गाति मुग्धमोह निवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थ लीलारस सुपूरितः तत्कथा क्षिप्तचित्तस्त्वद् विस्मृतान्यो व्रजप्रियः
प्रियव्रज स्थितिः पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छा पूरकः सर्वज्ञातलीलोति मोहनम् सर्वाशक्तो भक्तमात्रासक्तः पतितपावनम् स्वयशोगान संवृष्ट हृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरी प्लावितान्यरसपरः लीलामृतरसार्द्रार्द्रीकृताखिल शरीरभृत् गोवर्धनस्थित्युत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारदः सत्यप्रतिज्ञस्त्रिगुणातीतो नय विशारदः स्वकीर्तिर्वर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्निर्ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरः अशेष भक्त संप्रार्थ्यो चरणाब्जरजोधनः इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः स तदेकमनः सिद्धिम् उक्तां प्राप्नोत्य संशयम् तदप्राप्तौ वृथा मोक्षः तदाप्तौ तद्गतार्थताम् अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदग्निकुमार प्रोक्तं श्री सर्वोत्तम स्तोत्र संपूर्णम् नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावौ प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्य प्रयोजकम् अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोकुलनाथ की जय श्री हरिराय महाप्रभु की जय श्री भागवत भगवान की जय बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत पुष्टि सत्संगना માધ્યમથી ફેસબુક દ્વારા સત્સંગમાં જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવજનો ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે સૌ શ્રી ઠાકોરજી શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, 2:11 વિરામ બાદ આપણે પુનઃ શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે જોડાયા છીએ।
2/11 શ્રીમદ ભાગવત કથા મોડાસા અને જતીપુરા શ્રી ગિરિરાજજીના સન્મુખ હોવાને કારણે આપણે ત્યાં જ મહાસત્સંગ કર્યો હતો. એટલા માટે આ 11ના સત્સંગમાં 2/11ના વિરામ પછી મળ્યા છીએ. આજે ફાગણ વદ એકાદશી. આજની એકાદશીનું નામ પાપ મોચીની એકાદશી અને ચૈત્રી વર્ષની આ છેલ્લી એકાદશી. કારણ કે હવે પછી જ્યારે 11 મળશું ત્યારે ચૈત્રીનું નવું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું હશે. આપણે ભારતીય પંચાંગ પ્રમાણે ચૈત્રી વર્ષ ને આપણે માન્યતા આપી છે. કારતક સુદ પૂનમ વિક્રમ સંવત છે અને ચૈત્રી વર્ષ એ શક સંવત છે. એટલા માટે આ ચૈત્રી વર્ષની છેલ્લી એકાદશી 22-3-23 બુધવાર થી ચૈત્રી વર્ષનો પ્રારંભ થાય છે. ગુડી પડવો અને નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ થશે. અંતિમ વર્ષની છેલ્લી એકાદશીએ આપણે સૌ વર્ષ દરમિયાન આપણાથી જાણતા અજાણતા થયેલા કાયિક, વાચિક, માનસિક અપરાધો, પાપો અને ભૂલો જે લૌકિક રીતે પણ થઈ હશે અને અલૌકિક રીતે પણ થઈ હશે તે બધાનો ઇકરાર કરી તે અપરાધોનું નવા વર્ષમાં પુનરાવર્તન ન થાય તેના માટે પ્રભુને પ્રાર્થીએ છીએ. આજની એકાદશીનું નામ જ પાપ મોચીની એકાદશી છે અને નામ પ્રમાણે આ 11નું મહાત્મ્ય પણ સ્વયં સ્પષ્ટ છે. પાપ મોચીની અર્થાત પાપમાંથી છોડાવનારી, જીવને પાપને ધોઈ નાખનારી, જીવના પાપને ધોઈ નાખનારી 11 એટલે પાપ મોચીની એકાદશી. સંવત્સરની છેલ્લી 11 હોવાથી વર્ષ દરમિયાન થયેલા અપરાધો, ભૂલો, પાપોનું પ્રક્ષાલન કરનારી આજની એકાદશી. એટલા માટે આ 11 પાછળનો એક મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવ છે અને તે ભાવ એટલે આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણથી નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં આનું કથાનક આવે છે. મંજુ ઘોષા નામની અપ્સરા મેધાવી મુનિને મોહિત કરવામાં સફળ થાય છે અને મંજુ ઘોષાના સહવાસથી પોતાની વર્ષોની તપશ્ચર્યાનો ભંગ આ મુનિ દ્વારા થાય છે. માટે પ્રિયજનો ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે સંગાત સંજાયતે કામઃ, કામાત ક્રોધોભિજાયતે, ક્રોધાત ભવતિ સમ્મોહ, સમ્મોહાત સ્મૃતિવિભ્રમઃ, સ્મૃતિર્ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશઃ, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આપણા વિનાશની શરૂઆત સંગ દોષથી થાય છે અને એટલા માટે સંગ દોષથી ખૂબ જ સાવચેત રહેવાની આજ્ઞા આપણા શાસ્ત્રકારોએ કરી છે. ભોગ ભોગવવામાં વર્ષો નીકળી જાય છે આ મુનિને અને પછી મુનિને પોતાના કર્તવ્યનું ભાન થાય છે. પોતાની આટલી લાંબી તપશ્ચર્યાનો ભંગ કરનારી અપ્સરાને ક્રોધિત થયેલા મુનિ પિશાચીની થવાનો શ્રાપ આપે છે. અપ્સરા મુનિ પાસે નતમસ્તક થઈને ક્ષમા માંગે છે ત્યારે મુનિ તેને ફાગણ વદ 11નું વ્રત કરવાની આજ્ઞા કરે છે અને કહે છે કે આ વ્રતનું વિધિવત પાલન કરવાથી તારામાં જે પિશાચપણું છે તે દૂર થશે, તારા પાપનું પ્રક્ષાલન થશે. મેધાવી મુનિને પોતાના અપરાધની પણ ખબર હતી. એટલા માટે પોતાના પિતા
ચ્યવન ઋષિ પાસે આવે છે અને પોતાના ગુનાની અપરાધની કબૂલાત કરી અને પિતાની પાસે પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવો તેનું માર્ગદર્શન માગે છે. મેધાવી ઋષિના પિતા ચ્યવન ઋષિ પણ પોતાના પુત્રને ફાગણ વદ પાપ મોચીને એકાદશી વ્રતનું પાલન કરવાની આજ્ઞા કરે છે. પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે મેધાવી મુનિ આ વ્રતનું પરિપાલન કરે છે અને પુનઃ તપશ્ચર્યા દ્વારા પોતાના જીવનને પવિત્ર બનાવે છે. પ્રિયજનો, આ ઋષિઓના દ્રષ્ટાંતો એટલા માટે છે કે મોટા મોટા ઋષિઓથી પણ આ માર્ગમાં ચલિત થઈ જવાતું હોય તો આપણે તો અતિ સામાન્ય જીવો છે. એટલા માટે આપણે ખૂબ સંયમપૂર્વક અને ખૂબ મર્યાદાથી જીવન જીવવાનું હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન યુધિષ્ઠિરને કહે છે, જે મનુષ્ય કરેલા પાપ પુનઃ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે પશ્ચાતાપ દ્વારા આ વ્રતનું પરિપાલન કરે છે, તેના પાપો નાશ પામે છે. આપણું શાસ્ત્ર બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, માત્ર 11નો ઉપવાસ કરવાથી જ કરેલા પાપોનું મોચન થતું નથી, પરંતુ કરેલા પાપ માટે શુદ્ધ હૃદયથી પશ્ચાતાપ થાય અને પુનઃ તેવા પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાય ત્યારે ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે કે તે આપણા પાપોનો નાશ કરે છે. ભગવાન દક્ષ પણ છે અને દયાળુ પણ છે. દક્ષ એટલા માટે છે કે પ્રભુને ક્યારે પણ આપણે છેતરી શકતા નથી, અને દયાળુ એટલા માટે છે કે જીવાત્મા જ્યારે શુદ્ધ હૃદયથી પરમાત્માના શરણમાં આવે છે ત્યારે પરમાત્મા તેના બધા જ અપરાધોને ધોઈ નાખે છે. એટલા માટે આપણે ગુજરાતીમાં કવિએ કહ્યું છે, હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. કરેલા પાપોનું પ્રક્ષાલન કરવું હોય તો શુદ્ધ હૃદયથી પસ્તાવો થવો જોઈએ, પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ, અને પુનઃ તેવા પાપ ન થાય તે માટે દ્રઢ મનોબળથી સંકલ્પ કરવો જોઈએ, તો અવશ્ય આ પાપો આપણા ધોવાય છે. આ થયું મર્યાદા માર્ગીય મહાત્મ્ય. પુષ્ટિ માર્ગીય મહાત્મ્ય જોઈએ તો જીવ બ્રહ્મનો સનાતન અંશ છે. જીવો બ્રહ્મૈવ ના પરઃ, બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે, મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. અને અણુભાષ્યમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે જીવ બ્રહ્મનો સનાતન અંશ છે, પરંતુ હજારો વર્ષથી બ્રહ્મથી વિખૂટા પડવાને કારણે જીવમાં જે બ્રહ્મના ગુણો છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ, એ ત્રણેય ગુણો પૈકી સત અને ચિત્ત ગુણ રહ્યા, પણ જે આનંદનો ગુણ છે એનો તિરોભાવ થયો. એટલા માટે શ્રુતિમાં કહ્યું, આનંદમ બ્રહ્મેતિ વ્યાજાનાત. ભગવાનનું સ્વરૂપ કયું છે? આનંદનું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કહ્યું તો પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણાનંદનું સ્વરૂપ છે. આનંદનો જીવમાં તિરોભાવ થયો એટલે આનંદનો અંશ જીવમાંથી ચાલ્યો ગયો, અને જીવમાં સહજ દોષ, કાળ દોષ, સ્પર્શ દોષ વગેરે દોષો જીવમાં પ્રવેશ્યા. અને એટલા માટે આ જીવાત્મા બ્રહ્મનો અંશ હોવા છતાં પણ સદોષ થયો. ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું તો
વાદળમાંથી છૂટું પડેલું પાણી, જલની બુંદ અત્યંત શુદ્ધ હોય છે, ડિસ્ટિલ્ડ વોટર હોય છે, પરંતુ એ બુંદ જ્યારે જમીનમાં માટીની સાથે ભળે છે ત્યારે જલ દૂષિત થાય છે. એવી રીતે જીવ પણ સ્વરૂપથી શુદ્ધ હતો, પરંતુ સંગ દોષને કારણે, બીજા દોષોને કારણે એ સદોષ થયો. અવિદ્યાએ તેને ઘેરી લીધો અને તેની અંદરેલું જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયો. અવિદ્યાના 5 પ્રકાર છે: દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ. આ પંચ પર્વા અવિદ્યાને લઈને જીવ સંસારની અહમતા અને મમતામાં ફસાયો, અને આના કારણે જીવનું જે અંતિમ લક્ષ્ય આનંદની ઉપલબ્ધિ હતું, એટલે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનું હતું, તે જીવ પરમાત્માથી વિમુખ થઈને જગતના જળ પદાર્થોમાં સુખ અને આનંદ શોધવા લાગ્યો. હજારો વર્ષથી તે ભ્રમિત આનંદની શોધમાં દોડે છે, અને દોડતા છતાં પણ એ જે આનંદની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે તે તેને મળતો નથી, કારણ કે તેની દોટ મૃગજળની પાછળની છે. જે વસ્તુ જ્યાં નથી ત્યાં તેને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એ વસ્તુ ક્યારે પણ ઉપલબ્ધ થતી નથી. પરિણામે સુખને બદલે એને દુઃખ જ મળે છે. ભાગવતના 3ય સ્કંદમાં વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિના જ પ્રશ્ન પૂછે છે: સુખાય કર્માણી કરોતિ લોકો નતૈ સુખમ વાન્ય દુપારમમ વા. હે મુનિવર, આ સંસારના લોકો સુખ માટે દોડે છે, પરંતુ તેમને સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પરંતુ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એનું કારણ મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે જે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાંથી શોધવી પડે. જીવની ભૂલ એ છે કે આનંદ સંસારમાં નથી, આનંદ તો શ્રી કૃષ્ણમાં છે, અને સંસારમાં તે આનંદને શોધે છે અને શ્રી કૃષ્ણથી વિમુખ થઈ જાય છે, તો એને આનંદ ક્યાંથી મળે? સંસાર તો દુઃખાલયમ છે, અને એટલા માટે તે દુઃખી થાય છે. જગતના બધા જીવોની આ ગતિ જોઈને પોતાના દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ ઉપર પધાર્યા, અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની પ્રેરણાથી જીવનો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો. દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ 3 વાર પૃથ્વી ઉપર પરિક્રમા કરી ભ્રમણ કર્યો, અને બ્રહ્મ સંબંધી જીવને નિવેદન મંત્ર આપી અને પ્રભુની તનુજા વિત્તજા સેવામાં રાગ, ભોગ અને શૃંગાર દ્વારા પ્રભુમાં પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન દ્વારા જીવને પોતાના અત્યાર સુધીના પાપ કર્મનું ભાન કરાવવા માટે તેને શ્રી કૃષ્ણની સન્મુખ કર્યો સેવાના માધ્યમથી. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો: સેવાને સ્મરણ, સેવાને કથા, સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ. તમે આ બંને સાધનોને પકડશો તો જીવ પાપ કર્મોથી મુક્તિ મેળવશે, અને અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનો દિવ્ય સ્પર્શ જીવાત્માને થતા જ તેના બધા જ પાપો બળી ગયા, અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુની સેવા દ્વારા દિવસે અને સેવા કર્મ ધર્મ જે દિવસે તેને સ્વીકાર્યો તે ક્ષણે તેને પ્રભુની સન્મુખ થયો, તેના પાપોનું પ્રક્ષાલન થયું. વૈષ્ણવી
સ્વાંગ વૈષ્ણવી વ્યવહારથી તેની અંદર રહેલી 3 હત્યાઓ બહાર નીકળી ગઈ. આપણે દયા ભવૈયાનું ઉદાહરણ ખબર છે. અને જે દિવસથી જીવે વૈષ્ણવ ધર્મ શરૂ કર્યો, વૈષ્ણવ ધર્મમાં પ્રવેશ કર્યો, ઠાકોરજીનો સેવા માર્ગ સ્વીકાર્યો, સેવાને સ્મરણને સાધન બનાવ્યા, સત્સંગ દ્વારા તેનામાં પુષ્ટિ કરી, તે દિવસ તેના માટે પાપ મોચીની એકાદશી થયો. પુષ્ટિ માર્ગમાં પાપનો અર્થ શું થાય? જે કૃતિ, જે વિચાર, જે વ્યવહાર મને પ્રભુથી દૂર લઈ જાય એનું નામ પાપ. અને પાપનું ફળ દુઃખ છે. અને પુણ્ય એટલે શું? જે કૃતિ, જે વિચાર, જે વ્યવહાર મને પ્રભુની સન્મુખ લઈ જાય તેનું નામ પુણ્ય છે. અને પુણ્યનું ફળ એ સુખ છે. આપણને સુખ જ નહીં પણ આનંદની અનુભૂતિ થાય એવો માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને બતાવે. પ્રશ્ન એ થાય કે પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવે પાપ મોચન માટે શું કરવાનું? આ 11 વિચારવાનું કે સેવા ધર્મમાં હું કેટલો આગળ વધ્યો. હું વૈષ્ણવ છું, મારા સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ છે, તો તેમની સેવા હું કરું છું ખરો? જો કૃષ્ણની, સ્વામીની સેવા ન કરું તો હું કૃતજ્ઞ ગણાવું અને કોળીઓ પણ મોઢામાં લેવાનો અધિકાર હું ખોઈ બેસું. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી, સેવા, સ્મરણ અને સત્સંગ આ ત્રણેયને ક્યારે પણ છોડતા નહીં. ન ત્યાજ્યમ ઇતિમે મતિ. આ મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવ્યો કે આપણને પાપ મોચન કરવો છે, પાપમાંથી છુટકારો મેળવવો છે, તો આ 2 સાધન અને તેને પુષ્ટ કરવા માટે સત્સંગ અપનાવો. આપણે ગૃહસ્થ છીએ પ્રિયજનો, અને ગૃહસ્થ હોવાને કારણે આપણી સ્થિતિ શ્રી મહાપ્રભુજીને ખબર છે. આપણે મહાપ્રભુજીને એમ પૂછીએ કે વૈષ્ણવ થયા પછી અમારું કર્તવ્ય શું? ત્યારે આચાર્ય ચરણનો પહેલો જવાબ એ છે કે તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવો અને તેમની અષ્ટાયામ સેવા કરો. અષ્ટાયામ સેવાનું સાંભળીને આપણે ગભરાઈએ છીએ. અમારાથી આ યુગમાં એ ન બને. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે માત્ર સેવા કરો. મંગળાથી શયન સુધીની સેવા સવારે જ પહોંચી લો. આપણે મહાપ્રભુજીને પૂછીએ કે સખડી ધરવાનું ન બને તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઉપાય આપ્યો, અનસખડી ધરો. એ પણ ન બને તો મહાપ્રભુજી કહે છે દૂધ ઘરની સેવા કરો. એ પણ ન બને તો નાગરી ધરો. આપણે એમ પૂછીએ એ પણ ન બને તો મિશ્રી ભોગ ધરી અને મંગળાથી શયન સુધીની ભાવના કરો. આટલો ઉદાર થઈ અને શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા કરી, અને છતાં પણ આપણે એમ પૂછીએ કે એ પણ ન બને તો મહાપ્રભુજી કહે છે અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા કરો. એ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ કરતા કરતા શ્રી કૃષ્ણ જ સ્વયં તમને પ્રેરણા કરશે અને સેવાનો માર્ગ બતાવશે. અને આપણે મહાપ્રભુજીને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછીએ કે અમને તો એ પણ સમય નથી, તો હવે શ્રી મહાપ્રભુજીની પાસે કોઈ જવાબ નથી. ચાવવાની તૈયારી ન હોય તો પીવાની તૈયારી રાખવી પડે. હોઠ ખોલવાની તૈયારી ન હોય તો નાકથી પાઇપ દ્વારા પ્રવાહી પેટમાં ઉતારવું પડે. અને એની પણ તૈયારી ન હોય તો માણસે મરવા માટે તૈયાર રહેવું પડે. પ્રિયજનો, આપણા જેવા દુષ્ટ સાધન જીવો ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ એટલી બધી કૃપા કરી છે. 16 ગ્રંથોમાં અનેક જગ્યાએ
આપે ભારપૂર્વક વારંવાર આજ્ઞા કરી છે કે ભગવદ સેવાનો સરળતમ સુગમ પ્રકારનો વિચાર કરી ઠાકોરજીની સ્વરૂપ સેવા, ચિત્ર સેવા, સ્મરણ સેવા, વસ્ત્ર સેવા કશુંય ન બને તષ્ટાક્ષર રટણમાં જોડાઈ જાઓ. અને આમ કરશો તો આપણા પાપનું મોચન થશે જ, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આશ્વાસન પણ આપે છે અને આશીર્વાદ પણ આપે છે. આ 11ના આટલા મહત્વને સમજ્યા પછી આપણે 11ના ક્રમમાં શ્રી સર્વોત્તમ રસપાન કરી રહ્યા છે. અને સર્વોત્તમ રસપાનમાં આપણે આજે 91 અને 92માં નામ, 29મો શ્લોક, 91 અને 92માં નામનો વિચાર કરવાનો છે. થોડા દિવસ પહેલા જ શ્રી ગિરિરાજ બાવાની સન્મુખ શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આપણે વ્રજવાસ કર્યો, ભગવત કથાનું શ્રવણ કર્યું અને વ્રજ સ્થળીનું ભ્રમણ પણ કર્યું. પ્રભુની ઈચ્છા એવી છે કે આજે 2 નામ એવા છે, શ્રી ગિરિરાજ બાબાનું જ સ્મરણ કરવાના નામ છે. એટલે ગિરિરાજ બાબાની ઈચ્છા છે હજી પણ તમે મને ભૂલશો નહીં, જે તમે માણ્યું છે તેનું સ્મરણ કરો. એટલા માટે આ બંને નામ શ્રી ગિરિરાજજીના નામ ઉપરથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ લખ્યા છે. યોગાનુયોગ આજે એ જ નામ આવે છે. 29મા શ્લોકનું પારાયણ કરીએ. લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રી કૃતાખિલ શરીર ભૃત ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ તલ્લીલા પ્રેમ પૂરિત. 89 અને 90નું નામ આગલા સત્સંગમાં વિચાર્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું 91નું નામ આવે છે ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી ગોવર્ધનમાં વાસ કરવા માટે જેમનામાં અત્યંત ઉત્સાહ છે તેવા શ્રી મહાપ્રભુજીને હું નમન કરું છું. સર્વોત્તમના આગળના નામમાં આપણે જોઈ ગયા કે એક નામ ગુસાઈજી પ્રભુચરણે શ્રી મહાપ્રભુજીનો આપ્યો છે પ્રિય વ્રજ સ્થિતિ. શ્રી વલ્લભને વ્રજમાં રહેવું વધુ પ્રિય છે, પરંતુ વ્રજમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજીને વિશેષ રૂપે બિરાજવું ક્યાં ગમે છે? તો ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કહે છે આ નામમાં ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી વલ્લભને વ્રજમાં પણ શ્રી ગોવર્ધનમાં શ્રી ગિરિરાજ બાબાની તળેટીમાં બિરાજવાનો પરમ આનંદ થાય છે. જતીપુરામાં શ્રી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદની બરાબર જે લોકો યાત્રામાં આવ્યા હતા તેમને આ પ્રસંગનું અને આ ઘટનાનું સ્મરણ થશે. મુખારવિંદની બરાબર સામે સુંદર શિલાના બેઠકજી બિરાજે છે. ત્યાં શ્રી વલ્લભ સદા બિરાજમાન છે. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતને શોભાયાત્રાને આપણે સુંદર શિલાના બેઠક પાસે, મુખારવિંદ પાસે લઈ જઈ અને સુંદર શિલાના બેઠક પાસે શ્રીમદ ભાગવત પધરાવી શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા લીધી હતી. દમલાજી સાથે એ બેઠક ઉપર આપ બિરાજે છે અને આ સ્થાન શ્રી વલ્લભને અતિ પ્રિય છે. શ્રી વલ્લભને શા માટે ગોવર્ધનની તળેટીમાં બિરાજવું ગમે છે એનું કારણ આપતા ગોકુલનાથજી કહે છે શ્રી વલ્લભને પોતાના પ્રિય શ્રી ગોવર્ધન પર્વત પર રહેવાનો સદાય ઉત્સાહ છે, કારણ કે ગોકુલનાથજી પહેલું કારણ આપે છે વ્રજલીલાના ઉપકરણોમાં, લીલા સામગ્રીમાં શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્થાન શ્રી કૃષ્ણે મુખ્ય માન્યું છે. આ પહેલું કારણ. બીજું કારણ, આ જ જગ્યાએથી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ
ઇન્દ્રયાગ રૂપી અન્યાશ્રયમાંથી વ્રજભક્તોને મુક્ત કરી શ્રી ગોવર્ધન યાગનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રએ એ સમયે વિચાર કર્યો કે નંદ યશોદા તથા અન્ય વૃદ્ધ ગોપી ગોપજનો ની સાથે રહીને હું પુત્ર ભાવે લીલા કરી રહ્યો છું. તેથી એ બધા જ વ્રજવાસીઓને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. પ્રેમ છે, આસક્તિ પણ છે, પણ હજી એની વ્યસન અવસ્થા સિદ્ધ થઈ નથી. તેથી શ્રી ગિરિરાજ સ્વરૂપે તેઓને હું મારા સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવું અને ગોવર્ધન પર બિરાજીને તેમને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવ્યું. માટે આ જગ્યા પર રહેવું શ્રી વલ્લભને અતિ પ્રિય છે. ત્રીજું કારણ ગોકુલનાથજી કહે છે, ગોલોકનો મણિરત્ન દિવ્ય રૂપ નિજધામ જે અક્ષર સ્વરૂપ છે એ આ ભૂમંડળમાં શ્રી ગિરિરાજ રૂપે બિરાજે છે. જે ઠાકોરજીનું ગોલોક ધામમાં મણિરત્ન આદિ રૂપ જે નિજધામ છે એ ગિરિરાજ રૂપે આ ભૂતલ ઉપર બિરાજમાન છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધનની સમીપ વાસ કરવાથી ગોલોક ધામની અનુભૂતિ થાય છે. જ્યાંથી શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે પોતાના ધામની અનુભૂતિ થાય છે. ચોથું કારણ, સમસ્ત વ્રજભક્તોના તીર્થરાજ શ્રી ગિરિરાજજી છે. તીર્થરાજ છે ગિરિરાજજી, હરિદાસ વર્ય છે. હરિદાસોમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે શ્રી વલ્લભને અહીં બિરાજવું વધારે પ્રિય છે. અને પાંચમું કારણ શ્રી ગોકુલનાથજી આપે છે કે વ્રજ ભક્તોને અભયદાન આ જ જગ્યા ઉપર શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ આપ્યો હતો. તસ્માન મામ શરણમ ગોષ્ઠમ મન્નાથમ મત પરિગ્રહમ ગોપાયેષ્વાત્મયોગેન સોયમ મે વ્રતાહિતઃ. ઇન્દ્રએ વરસાવેલી વૃષ્ટિમાં સપડાયેલા વ્રજજનો જ્યારે પ્રભુના શરણમાં આવે છે ત્યારે પ્રભુ તેમને પોતાનું શરણ આપતા માટે કહે છે, તસ્માન મામ શરણમ ગોષ્ઠમ. જેમની શરણમાં જવાનું છે તે ગિરિરાજ બાવાનું સ્થાન શ્રી વલ્લભને અતિ પ્રિય છે. માટે આ સ્થાન વલ્લભને ગમે છે. ગોવર્ધનમાં રહેવું શ્રી વલ્લભને અતિ પ્રિય છે. તેના બીજા પણ 3 કારણ છે. એમાં પહેલું કારણ છે શ્રીનાથજી બાબા સાથેનું મિલનનું સ્થળ છે. 3 કારણ બીજા પણ છે. નામ ગુસાઈજી પ્રભુચરણે શું આપ્યું છે? ગોવર્ધન સ્થિત્યોત્સાહ. શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધન ની તળેટીમાં રહેવું વધારે પ્રિય છે. એના કારણો ગોકુલનાથજી આપેલા સમજ્યા, પણ બીજા 3 કારણ છે. પહેલું કારણ, પોતાના પ્રિયતમ શ્રીનાથજી બાબા સાથેના મિલનનું સ્થળ છે. ગોવર્ધન શું છે? પોતાના પ્રાણ પ્રિય શ્રીનાથજી સાથેનું મિલન વલ્લભને આ જગ્યાએ થયું હતું. આ પહેલું કારણ. બીજું કારણ, શ્રીનાથજી બાવાનો પહેલો મધુર સ્વર શ્રી વલ્લભને અહીંયાથી સંભળાયો હતો. આ બીજું કારણ. અને ત્રીજું કારણ, શ્રી ગોવર્ધનજીનાથજીના અધરામૃતનું પાન શ્રી વલ્લભે અહીં પ્રથમ વાર કર્યું હતું. આ 3 કારણ. પ્રસંગ આપ સૌને વિદિત છે. જગતગુરુ ખૂબ માધુર્યપૂર્ણ પ્રસંગ છે. તેમાં શ્રી વલ્લભ અને શ્રીનાથજી બાબાના મિલનની વાત છે. જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે માયાવાદને સ્થાને શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવા અને પુષ્ટિભક્તિ માર્ગનો પ્રચાર કરવા માટે પોતાના અંતરંગ સેવકો સાથે
ભારત વર્ષની પરિક્રમાએ પધાર્યા હતા. આ ઇતિહાસ એમ કહે છે કે વિક્રમ સંવત 1549, ઈસવીસન 1463, ફાગણ સુદ 11ના એટલે ગત 11ના દિવસે ગુરુવાર હતો અને શ્રી વલ્લભ ઝારખંડમાં પધાર્યા હતા. ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી, વ્રજભૂમિમાં હે વલ્લભ, વ્રજભૂમિમાં શ્રી ગિરિરાજજી ગોવર્ધનની કંદરામાં દેવ દમન સ્વરૂપે હું પ્રગટ થયો છું. માટે આપ સત્વરે વ્રજમાં પધારીને મારા સેવા પ્રકારને પ્રગટ કરો. અહીંના વ્રજવાસીઓ મારા મુખારવિંદના દર્શન કરે છે અને તે મને પ્રગટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, પરંતુ હું તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છું. હે વલ્લભ, મારા શ્રી કૃષ્ણાવતાર સમયના જીવો અહીં પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. તેમને શરણે લઈને તેમને સેવક બનાવો અને પછી હું તેમની સેવાનો અંગીકાર કરીશ અને આપણું પ્રથમ મિલન આ ભૂતલ ઉપર સુખનિધિ શ્રી ગોવર્ધન પર થવાનું છે. આજ્ઞા શ્રી વલ્લભે ભૂતલની પરિક્રમા દરમિયાન ઝારખંડમાં ફાગણ સુદ 11 ગુરુવારે ઈસવીસન 1463ના દિવસે સાંભળી. આજ્ઞા સાંભળી શ્રી મહાપ્રભુજીએ દામોદરદાસજીને કહ્યું, વ્રજમાં પધારવાની આજ્ઞા દેવ દમને કરી છે, ચાલો આપણે જલ્દીથી વ્રજમાં પહોંચીએ. તત્ક્ષણ આપશ્રીએ યાત્રાને થંભાવી અને વ્રજ તરફ પ્રયાણ કર્યું. 5 માસની પદયાત્રા પછી આપ શ્રી મથુરા આવી પહોંચ્યા. ત્યાંના તળેટીમાં આવેલા ગામ આન્યોરમાં આપ પહોંચ્યા. ત્યાંના જે મુખ્ય હતા સદુ પાંડેનું ઘર, જે આપણે હમણાં પણ છેલ્લે વ્રજયાત્રા દરમિયાન પરિક્રમા દરમિયાન શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠક ઉપર ગયા હતા, એ સદુ પાંડેના ઘર પાસે આવેલા ચોતરા ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ મુકામ કર્યો. આ દિવસ હતો વિક્રમ સંવત 1149, શ્રાવણ સુદ 12. આપશ્રીના મુખારવિંદનું અલૌકિક તેજ જોઈને વ્રજવાસીઓ તેમની સન્મુખ આવ્યા, બેઠા. સદુ પાંડે અને મુખ્યાણી પણ બહાર આવી અને નમસ્કાર પૂર્વક સ્વાગત કરી વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપ કઈ જલપાન કરશો? શ્રી મહાપ્રભુજીને આ સેવક કૃષ્ણદાસ મેઘને ઉત્તર આપ્યો, આચાર્યજી પોતાના સેવકો સિવાય બીજા કોઈનું કંઈ પણ અંગીકાર કરતા નથી. અને પ્રિયજનો, ખૂબ મધુર પ્રસંગ. શ્રી વલ્લભ અહીંયા એટલા જ માટે પધાર્યા હતા, સદુ પાંડેની બેઠક પરનો પ્રસંગ. જે લોકોએ હમણાં જ દર્શન કર્યા છે તેમને આ ચિત્ર, આ સ્થળીનો ઝડપથી ખ્યાલ આવશે. એટલામાં ગિરિરાજ પર્વત ઉપરથી એક સુમધુર સ્વર સંભળાયો. ગિરિરાજ પર્વત પરથી આ શ્રી વલ્લભે સ્વર સાંભળ્યો, અરે નરો, નરો એટલે સદુ પાંડેની દીકરી, અરે નરો, મેરો દૂધ લાવ, મોકો ભૂખ લગી હૈ. પાંડેજીની પુત્રી નરોએ પ્રતિસાદ આપ્યો, વારી જાઓ લાલ, આજ તો ઘર પાહુને આયે. આજે મારા ઘરે મહેમાન આવ્યા છે, એટલા માટે વિલંબ થયો છે. ફરી પાછો પર્વત પરથી અવાજ સંભળાયો, પાહુને આયે સો તો ભલી ભઈ, પરંતુ મોકો દૂધ પ્યાજા. હર્ષ ઘેરી નરોએ જરા જવાબ આપ્યો, અબ હાલ આઈ મહારાજ. સૌએ આ વાર્તાલાપ સાંભળ્યો. શ્રી વલ્લભને તો ખૂબ જ આનંદ થયો, કારણ કે પોતાના પ્રિયતમ પ્રાણ પ્રિય ઠાકોરજીને શ્રી કૃષ્ણનો અવાજ શ્રી વલ્લભે વ્રજમાં પહેલી વાર શ્રી ગોવર્ધન પર સાંભળ્યો હતો. માટે
ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી વલ્લભને ગોવર્ધનમાં વસવાનું અતિ પ્રિય છે. તે દરમિયાન આચાર્ય શ્રીએ હરસાણીજીને કહ્યું, દમલા, આ જ અવાજ મને મારા પ્રાણ પ્રિય શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ ઝારખંડમાં સંભળાવ્યો હતો. આપણે કાલે સવારે દર્શન માટે જઈશું. શ્રીનાથજીને દૂધ અંગીકાર કરાવીને પાછી ફરેલી નરો આવતી જોઈ આવેલી નરોને શ્રી મહાપ્રભુજીએ રોકી, નરો, યામે કછુક બચ્યો હૈ? નરોએ જવાબ આપ્યો, રંચક હૈ. શ્રી આચાર્યજી આજ્ઞા કરી, સો હમકો દે. ત્યારે નરોએ કહ્યું, હમારે ઘર में बहुत दूध है, आपको जितना चाहिए तितना लीजिए. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ફરી કહ્યું, और तो हमको नहीं चाहिए. આમ કહીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજી આરોગેલા કટોરાનું દૂધ આરોગ્યો. પોતાના પ્રાણપ્રિય પ્રભુના અધરામૃતનો સ્વાદ શ્રી મહાપ્રભુજીને આ જ જગ્યાએ પ્રાપ્ત થયો હતો. એટલા માટે શ્રી ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધન પર વસવો વધારે ગમે છે. પ્રિય વ્રજ સ્થિતિ છે. વ્રજમાં વસવાટ ગમે, પણ વ્રજમાં પણ વિશેષ રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીને ક્યાં વસવું ગમે? તો ગિરિરાજ ગોવર્ધનની તળેટીમાં જતિપુરા મુખારવિંદ ની શિલા પાસે. આ જ જગ્યાએ સુમધુર સ્વર સંભળાયો. આ જ જગ્યાએ એમને ઠાકોરજીના અધરામૃતનું પાન કર્યું. શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખે કહેવાયેલા વચનામૃત અને આપશ્રીના વ્યવહારથી પ્રભાવિત થઈને સદુ પાંડે અને તેમનો પરિવાર સાષ્ટાંગ દંડવત કરી તેમના શરણે આવ્યા. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સતુ પાંડે, માણેકચંદ પાંડે, નરો અને ભવાની તેમજ બીજા વ્રજવાસીઓને અષ્ટાક્ષર મંત્ર દ્વારા નામ દીક્ષા આપી, શરણે લઈ સેવક બનાવ્યા અને ત્યાર પછી તેમની સામગ્રી આદિ સર્વે વસ્તુઓનો અંગીકાર કર્યો. રાત્રે સદુ પાંડે આદિ સૌ સેવકો અને વ્રજવાસીઓ સદુ પાંડેના ચોતરા ઉપર એકત્રિત થયા. સૌ પાસે દેવ દમનનો પ્રાગટ્ય શી રીતે થયો તે શ્રી વલ્લભે પૂછ્યું. સદુ પાંડે સહિત વૈષ્ણવે ભાવ વ્યક્ત કર્યો, કૃપાનાથ, આપ તો બધું જ જાણો છો, છતાં પણ શા માટે પૂછો છો? ત્યારે આપશ્રીએ ફરીવાર સાંભળવા માટે આજ્ઞા કરી. સમગ્ર વાર્તા સાંભળી શ્રી વલ્લભનું હૃદય સ્નેહથી દ્રવિત થયું, વાણી ગદગદિત થઈ, નયનોમાંથી હર્ષાશ્રુની સરિતા વહી રહી. બીજા દિવસે શ્રાવણ સુદ 13 શનિવારના શુભ દિને, યોગાનુયોગ આજે પણ શનિવાર છે, શ્રી મહાપ્રભુજી આપ શ્રીના સેવકો તેમજ વ્રજવાસીઓને સાથે લઈને શ્રી ગોવર્ધન પર્વત ઉપર પધાર્યા. શ્રી ગિરિરાજજીની જે પ્રથમ શિલા ઉપર આપ શ્રીએ ચરણ ધર્યા, તે શિલા આનંદનો ઉદ્રેક થયો. ગિરિરાજજીને દ્રવીભૂત થઈ અને શિલા જાણે માખણ જેવી થઈ ગઈ, કારણ કે પ્રભુના પ્રિય શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ શ્રી ગિરિરાજ હરિદાસ વર્ય ગિરિરાજજીને થયો. શ્રી વલ્લભ ગિરિરાજ ઉપર પધારતા જોઈ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પણ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાંથી ઠેકડો મારીને ચપળતાપૂર્વક બહાર પધાર્યા અને શ્રી મહાપ્રભુજીને મળવા દોડ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી શ્રીનાથજી બાબાનું પ્રથમ મિલન અહીં થયું. આ અદ્ભુત દ્રશ્ય, આ ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ જોઈ શ્રી મહાપ્રભુજી અત્યંત પુલકિત થઈ ઉઠ્યા અને આપ શ્રીના મુખારવિંદમાંથી અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ, ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ જોયા પછી મધુરા અધિપતે રખિલમ મધુરમ.
આ દ્રશ્યનું વર્ણન કરતા ભક્ત કવિ શ્રી ગોપાલદાસજી વલ્લભાખ્યાનમાં અદ્ભુત ગાન કરે છે. ગિરિરાજને આશ્વાસન દીધો અને ધર્યો કોમળ ચરણ, હરખે તે સામે આવ્યા શ્રી ગોવર્ધન ઉદ્ધરણ. આમ પોતાના પ્રિયતમનું પહેલું મિલન શ્રી વલ્લભને શ્રી ગોવર્ધન ગિરિરાજ ઉપર થયું, માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ, શ્રી ગોવર્ધનમાં રહેવું વધુ પ્રિય છે. શ્રી વલ્લભને પૂર્ણ રૂપે વિદિત હતું કે આ સ્વરૂપ કયું છે, કે આ સ્વરૂપ સારસ્વત કલ્પનું સ્વરૂપ છે. પ્રિયજનો, જે શ્રીનાથજી બાબાના આપણે દર્શન કરીએ છીએ આજે, તે આ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભની કાનીથી ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થયો. અને શ્રી મહાપ્રભુજી આ સ્વરૂપનો ઇતિહાસ જાણતા હતા કે આ એ જ સ્વરૂપ છે જે યશોદોત્સંગ લાલિત નંદ કુમાર હતા તેમનું જ છે. ઘટના એવી હતી કે જ્યારે ગોવર્ધનધર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરાના રાજા થવા માટે મથુરા પધારવા ગોકુલથી નીકળતા હતા, ત્યારે માતા યશોદાજી અને પિતા નંદરાયજીને પુત્રનો વિયોગ એટલો બધો થયો કે આંસુ સારવા લાગ્યા. ઠાકોરજીનો જવાનું નિશ્ચિત હતું. ભગવાને યશોદા મૈયાને પૂછ્યું, નંદ બાબાને પૂછ્યો કે વ્રજમાં 11 વર્ષની લીલા કરી, એમાં મારું કયો લીલા સ્વરૂપ આપણને અતિ પ્રિય છે? યશોદાજી અને નંદ બાબાએ સતત 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજ ધરણનું સ્વરૂપ જોઈ રાખ્યું હતું. અને એટલા માટે કહ્યું કે મને ગોવર્ધન ધરણનું સ્વરૂપ અતિ પ્રિય છે, તેમાં વિશેષ આસક્તિ છે. શ્રી ઠાકોરજીએ સ્વયં પોતાનું ગોવર્ધન ધારણ સ્વરૂપ પોતાના માતા પિતાને પધરાવી આપ્યું. જ્યાં સુધી યશોદાજી અને નંદ બાબા પોતાના નંદલાલના દર્શન થતા, પોતાના ગોલોક ધામ બાદ આ સ્વરૂપ તિરોહિત થયો અને શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરાઓમાં ગુપ્ત સ્વરૂપે હજારો વર્ષ સુધી બિરાજ્યો. આ જ સ્વરૂપ સમયાંતરે દેવદમન શ્રી ગોવર્ધનનાથજી શ્રીનાથજી સ્વરૂપે શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરાઓમાંથી શ્રી વલ્લભને સામે પ્રગટ થયો. એ આ સ્થળ, તેથી યશોદાજી અને નંદરાયજી વડે સેવાયેલા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી જે સારસ્વત કલ્પમાં શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે નંદાલયમાં બિરાજતા હતા, તે જ સ્વરૂપ સાથે શ્રી મહાપ્રભુજીનો અહીંયા મેળાપ થયો. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ, આ ગોવર્ધનમાં વસવો વધારે પ્રિય છે. નિત્ય સ્થિતિ, અહીંયા શબ્દ કયો વાપર્યો છે? નિત્ય સ્થિતિ, એટલે નિત્ય સ્થાન નહીં, પરંતુ આપશ્રીનું નિવાસ સ્થાન તો અડેલ હતું. નિત્ય સ્થિતિ એટલે જ્યાં મન ત્યાં તન. આ નિયમ મુજબ આપશ્રીનું મન તો નિત્ય પોતાના સ્વામી શ્રી ગોવર્ધનધરની પાસે હતું. એટલા માટે વલ્લભ જ્યાં બિરાજે, અડેલમાં હોય, ગોકુલમાં હોય, ભારતના કોઈ પણ સ્થાને તનથી બિરાજે, પરંતુ મનથી તેમનું સ્વરૂપ તો શ્રી ગોવર્ધનની પાસે જ હતું. અને પોતાના આ શ્રી મહાપ્રભુજીના આ મનોભાવને શ્રી ગુસાઈજી પોતે પણ અનુભવતા હતા. તેથી આપશ્રીએ નિજ અનુભવ દ્વારા પ્રેરિત શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું આ નામ પ્રગટ, અને શ્રી ગુસાઈજી સહિત અષ્ટ સખાઓનો નિત્ય નિવાસ પણ ગોવર્ધનમાં છે. શા માટે પ્રિય છે વલ્લભને? પોતાના અષ્ટ સખાઓનો નિવાસ પણ ગોવર્ધન પર છે. શ્રી ગિરિરાજજીના 8 અલૌકિક દ્વાર છે, જે દ્વારો મારફતે તેમણે અષ્ટ સખાઓએ નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કર્યો. સુરદાસનો નિત્ય નિવાસ ગોવિંદ કુંડ પર, આપણે ગયા છે, વ્રજની સુધી કરાવું છું.
પરમાનંદ દાસનો સુરભી કુંડ ઉપર, કુંભનદાસનો પારાશોલી ચંદ્ર સરોવર ઉપર, કૃષ્ણદાસનો બિલસુકુંડ ઉપર, નંદદાસજીનો માનસી ગંગા ઉપર, ચત્રભુજદાસજીનો રુદ્રકુંડ ઉપર, ગોવિંદદાસજીનો ગોવિંદ સ્વામીની કદંબ ખંડી ઉપર અને ચિત્ત સ્વામીનો અપ્સરા કુંડ ઉપર નિત્ય નિવાસ છે. આ 8 સ્થળો શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આવેલા છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીની નિત્ય સ્થિતિનું સ્થળ એ દંડવતી શિલા પણ ગોવર્ધનની તળેટીમાં છે. બીજું, આપણા ભારતમાં, સમગ્ર ભારતમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની 84 બેઠકો છે. એમાં વ્રજ પ્રદેશમાં 22 બેઠકો, એટલે ચોથા ભાગની બેઠકો તો વ્રજભૂમિમાં છે. અને 22માંથી 6 બેઠકો એકલા શ્રી ગોવર્ધન ધર પર છે. જેમ કે શ્રી ગિરિરાજજીની ઉપર આવેલ શ્રીનાથજીના મંદિરની બેઠક, તળેટીમાં આવેલ સુંદરશિલાની બેઠક, ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આવેલી આન્યોરની બેઠક, ગોવિંદ કુંડની બેઠક, શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આવેલી ચંદ્ર સરોવરની બેઠક અને માનસી ગંગાની બેઠકો, દરેક બેઠકમાં આધિદૈવિક સ્વરૂપે શ્રી વલ્લભનો નિત્ય નિવાસ છે. શ્રી ગોવર્ધનમાં વાસ કરવા માટે જેમનામાં સતત ઉત્સાહ છે તેવા શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણે નમન કરીએ. આ નામ શ્રી મહાપ્રભુજીનો યશ ધર્મ બતાવે છે. પછી શ્રી ગોસાઈજી મહારાજ વલ્લભનું 92મું નામ પ્રગટ કરે છે. આ પણ ગિરિરાજજીને લગતો જ છે. તલ્લીલા પ્રેમ પૂરિત, તલ્લીલા પ્રેમ પૂરિતાય નમઃ. તે લીલાના પ્રેમથી પરિપૂર્ણ શ્રી મહાપ્રભુજીને હું નમન કરું છું. તલ્લીલાનો અર્થ શું થયો? ગોવર્ધન લીલા. તદ લીલા, આગળ શું નામ છે? શ્રી ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. અને પછી 92મું નામ શું કહ્યું? તલ લીલા, એટલે ગોવર્ધન લીલા. શ્રી ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન લીલા દ્વારા વ્રજવાસીઓનો અન્યાશ્રય દૂર કર્યો. પ્રભુની આવી કૃપાનું સ્મરણ થઈ આવતા શ્રી વલ્લભનું હૃદય પ્રેમ પૂરિત બની જાય છે. અને ગોવર્ધન લીલા દ્વારા પ્રભુએ અન્નકૂટ આરોગ્યો, પોતાનું અતિશય સામર્થ્ય પ્રગટ કર્યો અને ભક્તોને શરણાગતિનું દાન આપ્યું, ઇન્દ્રમાન ભંગ કર્યો. આવા પ્રભુનું સ્મરણ કરતા શ્રી વલ્લભનું હૃદય ભાવ વિભોર બની જાય છે. સુરદાસજી તો ગોવર્ધન લીલાને સરસ લીલા કહે છે, સરસ લીલા. તલ લીલા એટલે આગળ વર્ણવેલી ગોવર્ધન લીલા. અને શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવર્ધન લીલાના પ્રેમથી પરિપૂર્ણ છે. બીજો અર્થ એવો થાય કે એકલી ગોવર્ધન લીલા નહીં, પરંતુ ગિરિરાજ બાવાના પ્રદેશમાં ભગવાને જે નિકુંજ લીલાઓ કરી તે તમામ લીલાઓથી શ્રી વલ્લભ પરિપૂર્ણ છે, પ્રેમથી પરિપૂર્ણ છે. પ્રેમ પૂરિત એટલે એ લીલાના પ્રેમ રસમાં તલ્લીન થયેલા શ્રી વલ્લભ પ્રભુને હું નમન કરું છું. દમલાજીની વાર્તામાં એક પ્રસંગ છે. એક દિવસ શ્રી વલ્લભ દમલાજીની ગોદમાં મસ્તક મૂકી પડ્યા છે. નિદ્રામાં નથી, પરંતુ શ્રી ગિરિરાજજીમાં થઈ રહેલી ભગવદ લીલાઓના રસસાગરમાં શ્રી મહાપ્રભુજી ડૂબેલા છે. આંખો બંધ છે અને લીલાઓનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. પોતાનું મસ્તક દમલાજીની ગોદમાં પધરાવ્યું છે. બાહ્ય અનુસંધાન છૂટી ગયું છે અને અંતર સંયોગ થયો છે. તે સમયે શ્રી ગિરિરાજ ઉપરના મંદિરમાંથી શ્રી ગોવર્ધન પ્રભુ રૂમઝૂમ કરતા શ્રી વલ્લભ તરફ પધારી રહ્યા છે. દમલાજીએ શ્રીનાથજીને પધારતા જોયા. જો આવું ભાગ્ય કોણે મળે? ગુરુનું મસ્તક પોતાની ગોદમાં છે અને સન્મુખ શ્રીનાથજી પધારતા દમલાજીએ જોયા. વિચાર કર્યો, શ્રીનાથજી તો સંયોગ ધર્મી સ્વરૂપ છે અને અત્યારે મારા ગુરુ શ્રી વલ્લભના હૃદયમાં શ્રીનાથજી બાવાના વિપ્રયોગ જે ધર્મી સ્વરૂપ છે તેની લીલાઓનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે.
શ્રી વલ્લભ લીલારસમાં ડૂબેલા છે અને વિપ્રયોગ ધર્મી સ્વરૂપનો આનંદ શ્રી વલ્લભ લઈ રહ્યા છે. આંતર રમણનો આનંદ એ તો પરમ ફળ છે. આંતરમ હિ પરમ ફલમ. બાહ્ય અનુસંધાન કરતા અંદરની લીલાઓનો અનુભવ એ અંતર તો પરમ ફળ છે. જો સંયોગ ધર્મી સ્વરૂપ શ્રીજી બાબા અહીં પધારશે તો શ્રી વલ્લભ મારા ગુરુના આ ચિંતનમાં રૂકાવટ આવશે. એટલા માટે દમલાજીએ શ્રીજી બાબાને વિનંતી કરી, મહારાજ આપ અત્યારે વિપ્રયોગ ધર્મી સ્વરૂપે ભીતર બિરાજો છો, માટે કૃપા કરીને હમણાં સંયોગ ધર્મી સ્વરૂપે બહાર અહીંયા ન પધારશો. શ્રીજી બાબાએ વિનંતી સ્વીકારી. શ્રી ગોવર્ધન ઉપરથી નીચે ઉતરતા હતા ત્યાં જ ઠાડા બની રહી ગયા. લીલાના રસાનુભાવમાંથી શ્રી મહાપ્રભુજી ફરી પાછા નેત્રો ખોલે છે તો સામે શ્રીનાથજી બાબાના દર્શન કરે છે. શ્રીનાથજી બાબા પધારે છે, શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોદમાં બિરાજ્યા. શ્રી વલ્લભ પૂછે છે, પ્રભુ ક્યાં, શા માટે આપ ત્યાં ઠાડા હતા? ત્યારે શ્રીનાથજી કહે છે, આપના સેવકે મને અહીં પધારવાની ના પાડી હતી. શ્રીજી બાબા બોલ્યા. શ્રી વલ્લભે દમલાજીને ઠપકો આપ્યો. જો કે તે સમયે શ્રીનાથજી બાબાએ દમલાજીનો જ પક્ષ લીધો અને કહેવા લાગ્યા, એણે તો સેવક તરીકેનું કર્મ નિભાવ્યું છે. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી દમલાજીને કહેવા લાગ્યા, દમલા, તે જે આજે પ્રભુને પરિશ્રમ આપીને ભગવદ અપરાધ કર્યો છે, તેથી હું તારા ઉપર અપ્રસન્ન છું. તે આવું શા માટે કર્યો? ત્યારે શ્રી દામોદરદાસજી હાથ જોડીને વિનંતી કરી, મહારાજ હું તો આપનો સેવક છું, મને એટલું સમજાવો કે દાન મોટું કે દાતા મોટો? દાન કરતા દાનનો આપનાર હંમેશા મોટો હોય છે. આપે કૃપા કરીને શ્રીનાથજી બાબાનું દાન અમને આપ્યું. જો દાતા ઉદાર હોય, પરમોદાર હોય તો જ પોતાનું સર્વસ્વ શ્રી ઠાકોરજી દાનમાં આપી શકે. માટે મારી દ્રષ્ટિએ તો શ્રીનાથજી પ્રભુ છે અને આપ મહાપ્રભુ છો. શ્રીનાથજી આનંદનું સ્વરૂપ છે અને આપ પરમાનંદનું સ્વરૂપ છો. માટે મારા માટે આપ શ્રેષ્ઠ છો. આ સાંભળી આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી, તારી ભાવના શુદ્ધ હોવા છતાં તે ભગવત અપરાધ કર્યો જ છે, માટે તને ભગવદ પ્રાપ્તિમાં 10 જન્મનો વિલંબ થશે. તારે 10 જન્મ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડશે. શ્રી મહાપ્રભુજીના હૃદયને જાણનાર દમલાજી આદરપૂર્વક આજ્ઞાને વધાવી લીધી. શ્રી હરિરાય ચરણ ભાવ પ્રકાશમાં આ પ્રસંગનું સુંદર રહસ્ય સમજાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો શાપ પણ જીવોના કલ્યાણ માટે હોય છે. દામોદરદાસજી તો બધા જ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોના અંશી સ્વરૂપ છે અને આપણે બધા જ વૈષ્ણવો તેમના અંશ છીએ. 1 રૂપિયો અંશી કહેવાય અને તેમાંથી 5 પૈસા, 10 પૈસા, 20 પૈસા, 25 પૈસા, 50 પૈસા એ અંશ કહેવાય. આમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ માર્ગ દામોદરદાસજી માટે પ્રગટ કર્યો. યાદ કરો, દમલા યહ માર્ગ તેરે લીએ પ્રગટ કર્યો હૈ. તેથી જ્યાં સુધી દામોદરદાસજી ભૂતલ ઉપર બિરાજે ત્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજી પણ ભૂતલ ઉપર બિરાજી દામોદરદાસજીની આડેથી દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરશે. આમ ભૂતલ પરના દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ પ્રસંગથી દામોદરદાસજીને વારંવાર ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી. અને જ્યાં સુધી દમલાજી છે ત્યાં સુધી પુષ્ટિજીવોના ઉદ્ધાર માટે શ્રી મહાપ્રભુજી તેમના હૃદયમાં નિત્ય બિરાજવાના છે. એટલા માટે આ મહાપ્રભુજીનો શાપ પણ વૈષ્ણવો માટે વરદાન સાબિત થયો. આ પ્રસંગમાં બતાવ્યું કે આપણે પણ જતીપુરા જઈએ ત્યારે સર્વ લૌકિક ભૂલી જઈ અને શ્રી ગિરિરાજજી અને ત્યાંની ભગવદ લીલાઓના ચિંતનમાં ખોવાઈ જવું જોઈએ. એટલા માટે તો હરિદાસજીએ મનોરથ કર્યો. શું મનોરથ કર્યો? તરહટી શ્રી ગોવર્ધન કી રહીએ.
આશ્રયનું પદ છે. અને આ નામમાં આશ્રયના પદને યાદ કરીએ. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે છે, તરહટી શ્રી ગોવર્ધન કી રહીએ. શા માટે ગોવર્ધનની તળેટીમાં રહેવાનું? ગોવર્ધનના શિખરો પર શા માટે ન કહ્યો હરિરાય ચરણ? કારણ કે તળેટીમાં દીનતા છે અને શિખર ઉપર અભિમાન છે. જે તળેટી પર હશે એનામાં દૈન્ય હશે. શિખર પર પહોંચી જઈશું એટલે આપણામાં અભિમાન આવશે. શ્રી ગિરિરાજજી બંને સ્વરૂપે બિરાજે છે જતિપુરા, એક ભક્ત રૂપે અને બીજા ભગવાન રૂપે, શ્રી ઠાકોરજી રૂપે અને ભગવદીય રૂપે. તેથી એમ સૂચવ્યું કે ભગવદીઓના ચરણ કમલમાં જ રહેવામાં સાર છે. એટલા માટે તો ભાગવતમાં ઉદ્ધવજી વ્રજ યાત્રા દરમિયાન પ્રભુની પાસે શું માગણી કરે છે? આશા મહો ચરણ રેણુજ શામ મહમ સ્યાત વૃંદાવને કિમપી ગુલ્મલતૌ શધીના. મને વૃંદાવનમાં વ્રજભૂમિમાં લતાને ઔષધિ રૂપે પ્રભુ જન્મ આપજો, કારણ કે હું વ્રજની રજ મારા મસ્તક પર ચડાવી શકું. ચાચા હરિવંશ નો એક પ્રસંગ છે. એકવાર, અને પ્રિયજનો એટલા માટે આ પ્રસંગ કહું કે શ્રી વલ્લભ કુલ વિદ્વાનો ભગવદીઓની સામે જો આપણો અહંકાર આવે, આપણે એમ લાગે કે હું પણ વૈષ્ણવ છું ને આ પણ વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ બંને છીએ, પરંતુ તેની કક્ષા સરખી હોતી નથી. કેટલાક તદીય વૈષ્ણવ હોય, કેટલાક તાદ્રશી વૈષ્ણવ હોય અને કેટલાક સેવામાં પહોંચેલા પ્રારંભિક વૈષ્ણવ હોય. ચાચા હરિવંશજીનો પ્રસંગ છે. એકવાર ચાચાજી એક વૈષ્ણવ સાથે કઈક કામ પ્રસંગે મથુરા આવ્યા. કામ પૂર્ણ થતા રાત પડી ગઈ છે. બંનેને રાત્રે જ ગોકુળ પહોંચવું જરૂરી છે. મથુરાના ઘાટ ઉપર કોઈ નાવ નથી. ચાચાજીને અષ્ટાક્ષર મંત્ર સિદ્ધ થયેલો છે. તેઓ પેલા વૈષ્ણવને આજ્ઞા કરે છે, કહે છે, હે વૈષ્ણવ, હું જલ પર ચાલું છું, તમે મારા પગલે પગલે મારી પાછળ ચાલજો અને અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ કરજો. ચાચાજી અષ્ટાક્ષર મંત્ર બોલતા બોલતા મંત્રના અલૌકિક સામર્થ્યથી શ્રી યમુનાજીના જલ પર ચાલે છે અને પાછળ પેલા વૈષ્ણવ પણ જલ ઉપર રસ્તો હોય એમ ચાચાજીના પગલે પગલે ચાલ્યા આવે છે. અડેલ પહોંચતા પેલા વૈષ્ણવને અભિમાન થયો કે ચાચાજી અષ્ટાક્ષર બોલે છે તેમ હું પણ બોલું છું. હું મારો અષ્ટાક્ષર મંત્ર જપના બળથી ચાલુ છું, તો પછી એમના પગની પાછળ મારો પગ મૂકવાની શું જરૂર? એમની સાથે કેમ ન ચાલું? પાછળ શા માટે ચાલું? આવો વિચાર કરીને જે આગળ પગ મૂકવા ગયા ત્યાં ડૂબવા લાગ્યા. પ્રિયજનો, આ સિદ્ધાંત સમજી લો. ભગવદીયની સાથે આપણું ચાલવાનું સામર્થ્ય નથી. શ્રી વલ્લભ કુલની સાથે આપણું ચાલવાનું સામર્થ્ય નથી. આપણે તો તેમના ચરણના અનુગામી છે. ચરણ રજ લઈને ચાલવાનું છે. આ દીનતા છે. પરંતુ જે જીવો અભિમાનથી તાદ્રશી વૈષ્ણવની સાથે ચાલવા ગયા ત્યારે તે લોકો ડૂબવા લાગે છે. ચાચાજી હાથ પકડીને પેલા ને ખેંચ્યા. હે વૈષ્ણવ, શા માટે તમે આવું કરો છો? પેલા વૈષ્ણવ પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો. અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ આપ પણ કરતા હતા અને અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ હું પણ કરતો હતો, તો હું શા માટે ડૂબ્યો અને આપ ચાલવા લાગ્યા? ચાચા હરિવંશજીએ કહ્યું, એક જ વાક્યમાં આખો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. હે વૈષ્ણવ, ठाकुर ने मेरी सुन ली है, तेरी अब सुनेंगे. મારી વાત ઠાકોરજી સાંભળી લીધી છે, તારી સાંભળશે. એટલા માટે ભગવદીઓની પાછળ ચાલવા. જ્યાં સુધી તારી વાત શ્રી ઠાકોરજીએ સાંભળી નથી ત્યાં સુધી તો ઉતાવળ નથી કરે. આમ ભગવદીઓની બરોબરી ન કરવી. શ્રી હરિગુરુ વૈષ્ણવના ચરણમાં જ બેસાય. તેમની ચરણ રજમાં બેસીશું તો એ ચરણ રજના પ્રતાપે આપણે બધો જ સંસાર સાગર તરી જઈશું. શ્રી ગોવર્ધન કી રહીએ તળેટી. એટલા માટે હરિરાય ચરણે કહ્યું,
શ્રી ગોવર્ધનની તળેટીમાં રહીએ. હવે ત્યાં રહીને શું કરવાનું? ત્યાં અનેક પ્રકારની વાનગીઓ મળે, જલેબી પણ મળે, દહીંવડા પણ મળે. એ શું ખાવાના? પ્રિયજનો, ઘણા વૈષ્ણવો કે જેમને બહારનું ખાનપાન છોડી દીધું હોય તેઓને પણ એમ કહેતા સાંભળ્યા છે કે અહીં વ્રજમાં તો બધું જ ખવાય. કેમ ખવાય? બહારનું ખાનપાન છોડ્યા પછી શ્રી ઠાકોરજીને સમર્પિત લેવાનું શરૂ કર્યા પછી ભલે બધું શુદ્ધ રીતે બનતું હોય, પણ સમર્પિત ન હોય તો, શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો ન હોય તો આપણાથી કેમ ખવાય? આ એક માન્યતા આપણા માટે બહુ ભૂલ ભરેલી છે. ટૂંકમાં બહારનું ખાવા પીવામાં આપણે વિવેક બુદ્ધિ વાપરે. શ્રીનાથજીમાં પણ કેટલાક વૈષ્ણવ કે અહીંયા તો બધું જ ખવાય, કારણ કે બધું જ ધજાધીને અર્પણ કરેલું છે. આ રસ્તો શાસ્ત્ર માન્ય નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના વંશજોએ કહેલો નથી, પરંતુ આપણે શોધી કાઢેલો છે. જે વસ્તુ ભલે શુદ્ધ રીતે બની હોય પણ મારા ઠાકોરજીને અંગીકાર ન કરી હોય ત્યાં સુધી તે વસ્તુ મારા માટે ખવાય નહીં. એટલા માટે શ્રી હરિરાય ચરણ બીજા ચરણમાં કહે છે, નિત્ય પ્રતિ શ્રી મદન ગોપાલ લાલ કે ચરણ કમલ ચિત્ત લઈએ. તળેટીમાં રહીને શું કરવાનું છે? નિત્ય પ્રતિ શ્રી મદન ગોપાલ લાલ કે ચરણ કમલ ચિત્ત રહીએ. આપણા ચિત્તને હંમેશા શ્રી મદન ગોપાલ લાલના ચરણોમાં રાખવું. પ્રભુ ત્યાં કેવી લીલાઓ કરે છે તેનું અનુસંધાન રાખવું. તે લીલાના કીર્તનો ગાવા. જો આપણે વ્રજમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવીને ગયા હોઈએ તો આપણ ક્રમ સમજી લો કે વ્રજમાં જે લોકો ઠાકોરજીને પધરાવીને લઈ જાય છે, આપણે વ્રજમાં આપણા સેવ્ય સ્વરૂપ ઠાકોરજીને પધરાવીને ગયા હોઈએ તો તળેટીના કોઈ એકાંત સ્થાનમાં શ્રી ગિરિરાજજીની ગોદમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવીને શ્રી ગિરિરાજજી અને આપણા ઠાકોરજીને સામગ્રી આરોગાવવી, પ્રભુની લીલાના કીર્તનો ગાવા, એ લીલાના મનોરથો મનથી કરવા. તળેટીમાં રહીને કરવાનું શું? તો સ્મરણ કરવાનું, સેવા કરવાની, કીર્તન કરવાની, એમની લીલાઓના ચિંતનમાં ખોવાઈ જવાનું. અને પછી શું કહ્યું? તન પુલકિત વ્રજ રજ મેં લોટત ગોવિંદ કુંડ મેં નહીએ. શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, તન પુલકિત વ્રજ રજ મેં લોટત ગોવિંદ કુંડ મેં નહીએ. ત્યાંથી વ્રજરજ માં લોટીએ. વ્રજની રજ એટલી બધી પાવન છે કે એમાં લોટવાનું સૌભાગ્ય પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય તો આપણે આપણી જાતને ખૂબ ભાગ્યશાળી સમજવા. વ્રજમાં લોટવાથી આપણું શરીર પુલકિત થવું જોઈએ, આનંદથી રોમાંચિત થવું જોઈએ. જેવી રીતે વ્રજરજમાં વિદુરજી આળોટ્યા હતા, જેવી રીતે વ્રજરજમાં ઉદ્ધવજી આળોટ્યા હતા, જેવી રીતે વ્રજરજમાં અક્રોરજી આળોટ્યા હતા, જેવી રીતે વ્રજરજમાં શ્રીવલ્લભ પ્રસંગ યાદ આવે છે. શ્રી કૃષ્ણજી પ્રભુચરણ એક વખત વ્રજમાં બિરાજતા હતા અને ત્યાં એક મરેલા ગધેડાને કેટલાક લોકો ખેંચીને લઈ જતા હતા. થોડો કોલાહલ સંભળાયો શ્રી ગુસાઈજી મહારાજ. ગુસાઈજી મહારાજે ગિરધરજીને બોલાવ્યા, પૂછ્યું કે આ શેનો કોલાહલ છે? ત્યારે કહ્યું કે એક મરેલા ગધેડાને અહીંથી ઘસડીને લઈ જાય છે. પ્રિયજનો, ગુસાઈજી પ્રભુચરણ તો ભગવદ અવતાર, તેમના મુખમાંથી આ શબ્દો સરી પડ્યા, ગિરધર મોકો એસો હી કર્યો. હે ગિરધર, મને આવી રીતે જ કરજો. વ્રજમાં આ ગધેડાને જેવી રીતે ઘસડીને લઈ જાય છે એવી રીતે વ્રજની રજમાં મારા શરીરને પણ આવી રીતે જ લઈ જજો. આ ગધેડાનું સૌભાગ્ય છે કે તેના દેહને વ્રજરજમાંથી લઈ જવામાં આવે છે. ગિરધર
મૂકો એસો હી કર્યું. આવું જ કરજો. આ વ્રજ રજનું મહત્વ છે કે ભગવદ અવતાર શ્રી ગુસાઈજીને પણ તે વ્રજ રજમાં લોટવાનું સૌભાગ્ય માગે છે. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ જ્યારે ઉદ્ધવજી વ્રજમાંથી સંદેશો આપીને પાછા આવ્યા અને મથુરામાં ઉદ્ધવજી આવ્યા, શ્રી ઠાકોરજીને મળે છે. હવે મથુરાધીશ થયા છે પ્રભુ, અને ચરણ સ્પર્શ કર્યા. ઠાકોરજી સ્વયં શ્રી ઉદ્ધવજીના શ્રીઅંગનો શરીરનો સ્પર્શ કરી અને ઉદ્ધવજી ઉપર ચોંટેલી રજને પોતાના મસ્તક પર મૂકવા લાગ્યા. હે ઉદ્ધવ, તું ભાગ્યશાળી છે કે તું વ્રજમાંથી આવ્યો છે. તારા શરીરને, તારા પિતાંબરને, તારા ઉપવસ્ત્રને આ વ્રજની રજ ચોંટેલી હશે. એ વ્રજની રજને હું ગ્રહણ કરું અને મારા મસ્તક પર પધરાવું. આ વ્રજરજનું મહત્વ છે. એટલા માટે હરિરાય ચરણ કહે છે, તન પુલકિત વ્રજ રજ મેં લોટત. વ્રજ રજમાં લોટવાનું જે સૌભાગ્ય છે તે મને પ્રાપ્ત થાય. આપણે લોટીએ તો ખરા વ્રજ રજમાં, પરંતુ બીજાના દેખાદેખી આપણા કપડાં બગડે નહીં અને પાછી લોટી અને પાછા કપડાં ખંખેરી નાખી. વ્રજમાં એવો નિયમ છે કે વ્રજમાં આડોટીને ક્યારે પણ કપડાં ખંખેરવા નહીં. કારણ કે જેટલી રજ આપણા શરીર પર રહેશે એટલો સમય આપણે વ્રજની ભૂમિમાં સ્થિર રહીશું. વ્રજમાંથી પાછા જ્યારે ઘેર જવાનું થાય ત્યારે યમુનાજીને વિનંતી કરવાની છે. શું કરવાની છે? વ્રજવાસ કર્યા પછી જ્યારે પાછા આવવાનું થાય, આપણે બધા જ કથા યાત્રિકોએ વિનંતી કરી હતી યમુનાજીને, ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. વ્રજ સ્થિતિ પ્રિય બનવી જોઈએ અને વ્રજમાંથી જ્યારે આવવાનું થાય ત્યારે યમુનાજીને પ્રાર્થના કરવાની, વિનંતી કરવાની, કૃપા કરીને ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. ભાગ્યમાં હશે તો જ વ્રજ મળશે અને આપણા અંગે લાગશે. પછી શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે, ગોવિંદ કુંડમાં નહીં, ગોવિંદ કુંડમાં સ્નાન કરવાનું. શા માટે? શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી નિત્ય આ કુંડમાં સ્નાન કરતા અને સ્નાન કરીને આ પર્વત ઉપર શ્રીનાથજી બાબાની સેવામાં પધારતા. એટલા માટે ગોવિંદ કુંડમાં સ્નાન કરવાથી આપણને બેવડું ચરણોદક મળે. વ્રજ રજ, વલ્લભ રજ અને વિઠ્ઠલની રજ, આનું ચરણોદક મળે. માટે શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, ગોવિંદ કુંડ મેં રહીએ. અને પછી છેલ્લે કહે છે, રસિક પ્રીતમ હિત ચિત્ત કી બાતે શ્રી ગિરધારીજી સો કહીએ. શ્રી ઠાકોરજીના હિતની, સુખની વાતો જે આપણા ચિત્તમાં છે એકાંતમાં બેસી અને ઠાકોરજીને કરીએ. શ્રી ઠાકોરજી સાથે થોડી ગોષ્ઠી પણ થાય, થોડી રસભરી વાતો પણ થાય. આવી રીતે વ્રજમાં રહેવાનું. પણ આપણને તો એટલી બધી ઉતાવળ હોય છે, એટલી બધી ઉતાવળ હોય છે વ્રજમાં કે જલ્દી 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 કરો, જલ્દી કરો. રાતના અંધારામાં દોડીને ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી, વહેલી સવારે પાછા આવ્યા, લાઈનમાં ઊભા રહી અને ગિરિરાજજીને જલ્દી દૂધનો અભિષેક કરી લીધો. અજાણતા આપણે કેટલાય અપરાધો પણ થતા હશે. એટલા માટે ભગવદ અનુભવ એકાંતમાં કે શાંતિથી થવો જોઈએ. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે ગિરિરાજજીમાં પ્રેમથી રહો, તેમની લીલાઓમાં ચકચૂર થઈ જાઓ, મગ્ન થઈ જાઓ. જે રીતે પોતે શ્રી વલ્લભ શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓનું સ્મરણ કરતા કરતા તલ લીલા પ્રેમ પૂરિત શ્રી ગિરિરાજજીમાં ગોવર્ધન પાસે બિરાજી શ્રી મહાપ્રભુજી તલ લીલા પ્રેમ પૂરિત, તેમની લીલામાં એટલા બધા પ્રેમ પૂરિત થઈ જતા કે તેમને આંતર સુખનો અનુભવ થતો. તેવી રીતે આપણને આજ્ઞા કરે છે, આવી રીતે વ્રજમાં રહો, આવી રીતે ગિરિરાજમાં રહો
આવી રીતે ગોવર્ધન સન્મુખ રહો, આજ્ઞાને આપણે મસ્તક પર ચડાવીએ. આવા શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણે વંદન કરીએ. તલ લીલા પ્રેમ પૂરિતાય નમઃ. એ લીલાના પ્રેમથી પરિપૂર્ણ શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણે વંદન કરીએ. પ્રિયજનો, 29મો શ્લોક અને 92મું નામ પૂર્ણ થાય છે. યોગાનુયોગ ગિરિરાજજી ઉપર જઈને આવ્યા પછી શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્મરણ કરવા માટે શ્રી ગુસાઈજી આપણને 2 નામો આપ્યા. સંયોગ કેટલો સુંદર થયો. ત્યાંથી આવ્યા પછી તેમની સુધી થઈ આપ સ્મરણ કરવાનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું અને સર્વોત્તમ સ્તોત્રના રસપાનના માધ્યમથી આ 91 અને 92નું નામમાં આપણે ડૂબકી મારી શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરાઓમાં, ગિરિરાજજીની તળેટીમાં માનસિક રીતે પુનઃ જવાનો લાભ આપણે લીધો. આપણે પણ વારંવાર શ્રી યમુનાજી શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં પ્રણિપાતપૂર્વક દંડવત કરી કહીએ, હે પ્રભુ, હે મહાપ્રભુ, હે યમુનાજી, અમને વ્રજવાસનો સુખ અહર્નિશ આપજો, નિરંતર આપજો અને અમારા હૃદયમાં આપની જેમ ઠાકોરજીની લીલાઓનું અનુસંધાન રહે, સ્મરણ રહે, એવી અમારા પર કૃપા કરો. આજ વિજ્ઞપ્તિ કરી આજના આપણા સત્સંગને અહીંયા જ વિરામ આપીએ. ફરી આગળના નામોનો વિચાર આપણે આવતી એકાદશીના સત્સંગમાં મળીશું ત્યારે કરીશું. અહીંયા આપણે આશ્રયનું પદ બોલી અને આ સત્સંગને વિરામ આપીએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બીના, સબ જુગમાં જુઅંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. साधन और नहीं आकली में, जाशु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય.